یقیناً دنیا میں دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو سماجی رشتوں کی مضبوط ڈوری میں باندھ کے رکھتا ہے۔ کہتا ہے مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت رکھو، بغض، حسد، کینہ، عداوت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ظلم، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسلام سب سے زیادہ مل جل کر رہنے پر زور دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، وہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو زندگی تنہا گزارتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی کسی مشکل پر اسے صبر نہیں کرنا پڑتا، افضل وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہے۔ اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، اس پر صبر کرے، یہ افضل ہے اس بندے سے جو تنہا رہتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا، مل جل کے رہنے کا کہا۔ کوئی انسان سامنے ہوتا ہے تو کوئی اسے بات بھی کر ہی لیتا ہے۔ یہ تو بزدلی ہے نا کہ انسان اس لیے کونے میں چلا جائے کہ کوئی آدمی مجھے تکلیف نہ دے۔ جب انسان سفر طے کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے، تو سارے راستے اسے پکے نہیں ملتے، کچھ راستے کچے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جد و جہد والا ہے، کسی منزل تک پہنچنے والا ہے، تو پھر اسے راستے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے منزل کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو، مسلمان کو سماجی رابطوں کا کہا، مل جل کر رہنے کا کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صالح ماحول بنانے کا بھی حکم دیا کہ مل جل کے رہنا ضرور ہے، پر رہنا سچوں کے ساتھ ہے۔ مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، لیکن ہر ایک سے مل جل کے تھوڑی رہنا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج میں صداقت ہو، جن کی طبیعتوں میں ستھرائی ہو، جن کا لب و لہجہ شستہ ہو، جن کے الفاظ دھلے ہوئے ہوں، جن کا آئینہ کردار صاف ہو۔ سچے لوگوں کی، یہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس پر بہت اثر کرتا ہے۔ خارجی ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر اس کے والدین یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو بچہ پیدا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ والدین اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ چلیں دو باتیں میں تشریح کے طور پہ عرض کر لوں۔ حضور نے فرمایا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ اب مجھے کیا لینے دو، اگر ماں باپ نمازی ہوں تو نمازی بنا دیتے ہیں، ماں باپ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ سچ بولنے والا ہوں تو بچوں کو سچ بولنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر رزق حلال کی تلقین کرنے والے ہوں تو امید ہے بچے بھی رزق حلال کمائیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بچہ مسلمان، انسان نہ فطرت نیک ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ فی نفس ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں وہ ناراض ہو جائے گا۔ انسان فطرتن، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ انسان فطرتن فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، مسلمان فی نفس ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے نیکی۔ اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے، تو ناراض ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض۔ یہ اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کہا ہے تو بگڑ گیا ہے۔ وہ بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا،
اس پر اللہ کا شکر ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند اور رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے. انسان فی نفس ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی، اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی. اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ. فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے. تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو. پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے. کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو. ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی. واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلے. جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو. جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی. پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا. تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک. یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کہ غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی. لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے. یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے.
किसी के चेहरे के गिर्द पानी फेरना खालस, ये आपने भी सुनी हुई है रस्म। वो ब्याह के वापस आया, ये आप क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं अम्मा को पानी ना पीने देना वरना बीमारियां उधर चले जाएगी। क्या बात करते हो? इस्लाम इस ओहाम परस्ती का दरस देगा। किसी कौम की मुशाबहत ना इख्तियार करो वरना तुम उन्हीं में से हो जाओगे। अपने माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को सुथरा रखो, पाकीज़ा रखो, साफ सुथरा रखो, उसमें तहारत रखो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें अल्लाह की याद आए। ऐसे लोगों के पास बैठो बैठने से तुम्हें आखिरत की फिक्र नसीब हो। ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास बैठने से तुम्हें सादगी का सबक मिले। ऐसे लोगों के पास बैठो जो तुम्हें हकीकत पसंद बनाएं, जो तुम्हें ये बताएं कि तुमने अपनी जिंदगी में बुनियादी कामों को किस जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देना है। लेकिन हम ज्यादातर इस तबीयत के कायल होते हैं कि हम इन चीजों को समझते नहीं। ये जो हम कलिमात अदा करते हैं, मैंने पहले भी कई दफा कहा था, ये जो हम कलिमात अदा करते हैं इनका भी हम पर असर होता है, इनकी भी तासीर होती है, इनकी भी खूबसूरती होती है। तो जो हम बातें दूसरों से सुनते हैं, हम जब किसी के पास उठते बैठते हैं तो जो बात वो बंदा अक्सर करता है ना, वो ना चाहते हुए भी हमारी जुबान पे जारी हो जाती है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में आम होते हैं तो हर बंदे की जुबान पर चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते, याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो ऐसे लोगों के पास बैठा जाए जो खैर की बात करने वाले हो, ताकि हमारी जुबानों पर ही खैर ही जारी हो, कोई शर वाला अमल हमारी जुबानों पर जारी ना हो। अच्छाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम तबूक से वापस आ रहे थे, रस्ते में मकामे जाराना पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक मकाम पे फरमाया अजान पढ़ो। सैयदना बिलाल ने अजान पढ़ी। चंद नौजवान वहां खेल रहे थे, उनमें से एक नौजवान जनाब अबू माजूरा भी थे। उन्होंने ना हजरत बिलाल हबशी की आवाज की नकल उतारी। ये अगर नीयत अच्छी हो ना तो अच्छों की नकल बंदे को तार देती है। अगर नीयत अच्छी हो, अगर माज़अल्लाह तौहीन की नीयत हो तो ये मसला खतरनाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था तो जनाब मूसा की नकल उतारता था, उसका इंतकाल हो गया तो रब करीम ने फरमाया इसलिए इसे माफ कर दिया है कि अदाएं तो मेरे कलीम की अपनाता था, अदाएं तो मेरे कलीम की अपनाता था। हजरत बिलाल की नकल उतारी तो सरकार के कानों में आवाज गई। आपने सहाबा से फरमाया बच्चों को लाओ। अब जब उनको मंगवाया तो वो दौड़ गए। महबूब ने फरमाया कितना को दौड़ोगे, पकड़ तो हमने लेना है। सब बच्चों को ले आए, हजरत अबू माजूरा भी है। हुजूर ने फरमाया किसने अजान की नकल उतारी है? तो ये बच्चे बड़े पक्के होते हैं, अगर एका कर लेना आपस में। हुजूर ने फरमाया किसने अजान पढ़ी है? कोई नहीं बोला। करीम फरमाने लगे चलो बारी बारी सुनाओ। अब हजरत अबू माजूरा की बारी आई। मुख्तलिफ अंदाज में भी रवायत मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। जब उनकी बारी आई उन्होंने अजान पढ़ी। पहले तो पढ़ी थी अपनी मर्जी से, अब पढ़ी करीम रसूल की सोहबत में खड़े होकर। तो यार हद हो गई, जो नबी पाक के सामने खड़ा होकर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हुजूर के सामने खड़ा होकर कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर वो बंदा खाली रह जाए। हुजूर ने फरमाया कितनी सोहनी है तेरी आवाज। और फिर सरकार ने उनके सर पे हाथ फेरा, फिर उनके दिल पे हाथ फेरा। थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवं थोड़ी देर हुई एक आया कालियां जुल्फां वाला, दो घड़ियां मेरे मन विच रुकिया ते कर गया नूर उजाला। हर चीज तब्दील हो गई। महबूब ने दुआ की अल्लाह इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। हजरत अबू माजूरा कहते चंद मिनटों में मेरा माहौल बदला, मेरी तकदीर भी बदल गई, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि बिलाल अजान पढ़ेंगे मदीना तैयबा में और अबू माजूरा पढ़ेंगे मक्का मुकरमा में। उनके बाल इतने बड़े थे कि वो बैठते थे ना तो उनके नीचे दब जाते थे। लोगों ने कहा कटवाते क्यों नहीं? कहने लगे कैसे कटवाऊं? हुजूर ने दस्ते मुबारक लगाया, ये मैं बाल कब्र में साथ लेके जाऊंगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? कहते मैं इंतकाल कर गया, फरिश्ते कब्र टटोलने लगे कि भला क्या लेके आया? पसे मुर्दन, बाद मरने के। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला।
हुजूर का ख्याल पाक निकला। हजरत अबू महजूरा को थोड़ी देर वो माहौल मिला, हुजूर की संगत हमारा जो माहौल है ना इर्द गिर्द का, वो थोड़ी देर भी पाकीज़ा, पूरा पाकीज़ा थोड़ी देर भी मिल जाए ना तो रूह को बदल जाता है, तबीयतें करार में आ जाती, बातन में सुकून ठहरता है, माहौल उजला नहीं रहा। मैं कई दफा कहता हूं कि शायद हमारे दौर में भी मोबाइल इतना आम होता तो जो कुछ लोग उस दौर में चंद लफ्ज पढ़ गए थे वो भी शायद महरूम रह जाते। अब तो बच्चे बड़ी आजमाइश में हैं, सारी गलती बच्चों की नहीं है, बच्चे बड़ी आजमाइश में हैं इसलिए कि उनके इर्द गिर्द माहौल इतना खतरनाक है। वो कैसे असर कबूल, सियाने बंदे असर कबूल करते हैं, समझदार लोग असर कबूल करते हैं, तो बच्चे बेचारे क्या करें। माहौल बेहतरीन बनाना, माहौल को साफ रखना, और बिलखुसूस अपने घर के माहौल को ठीक रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम ये समझते हैं कि सिर्फ घर ईंटों और पत्थरों से बनता है। घर के माहौल को ठीक रखना सबसे पहली जिम्मेदारी। बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब, अच्छी बीवी लेके आना घर में, ये सबसे ज्यादा अहम मसला है। ना माने हम, लेकिन बहरहाल ढेर सारी जगहों पे दौलत देखी जाती है शादी से पहले। माँ बाप ने बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया, नाराज ना होना, बड़ा जुल्म किया। पैसे देखे, बच्ची और बच्चे का निकाह कर दिया। ये इतना बड़ा जिंदगी में आपने अपनी औलाद के साथ जुल्म किया है कि आप तो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारा सारी जिंदगी उसको भुगतेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्फाज को खोल कर, बात को वाजे करके बताया था। एक तो होता है ना कि आपको किसी तशरीह में जाना पड़े, हुजूर ने बिल्कुल खोल के फरमाया कि औरतों से महज उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करना, इसलिए कि खूबसूरती उनको हलाकत में डाल देगी। और फरमाया महज उनके माल की वजह से शादी ना करना, माल उनको सरकश बना देगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करना। और ये इब्ने माजा में लफ्ज मौजूद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे कान में सुराख वाली काले रंग की बांदी अगर दीनदार हो तो तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर है। बांदी हो, रंग स्याह हो, कान में सुराख, उससे निकाह कर लेना, शर्त यह है कि दीनदार हो। बहुत असरात हैं माँ के, लिहाजा इस इंतखाब के अंदर बारीकी का मिजाज पैदा करें अगर अपने घर का माहौल ठीक रखना चाहते हैं। और अगर माहौल ठीक नहीं है तो फिर आप करोड़ों रुपया ले आए, जिसके बच्चे ही नाकाम हो गए, उसके पैसे क्या करेंगे? आप बहुत बड़ा घर बना लें, लेकिन अगर बच्चे ही नाकाम हो गए तो आपकी बड़ी हवेली क्या कारनामा सर अंजाम दे। और इसी तरह का मामला मर्द के साथ भी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया जब तुम्हें ऐसे लोग पैगामे निकाह दें जिनका दीन और इखलाक अच्छा हो तो फिर अपनी औरतों का निकाह उनसे कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना बरपा होगा, फसाद होगा। नेक मर्द जब मिले तो फिर उसके साथ निकाह करो। सही बताना, खाली नेक दे के रिश्ता दे दिया जाता है। नेक है, दीनदार है, अच्छे अखलाक वाला है, खाली तकवा देख के लोग रिश्ता देते हैं। बड़ा कुछ देखा जाता है, बड़ा पस मंजर दिया तो तनख्वाह थोड़ी हो तो कहते हैं कमाता ही कुछ नहीं। अगर तो बहू आए तो फिर तो उसके नसीब का रिस्क है, अगर बेटी ने जाना हो तो फिर उसके नसीब का रिस्क नहीं होता। तो जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर रखी जाती है वहां घर का माहौल दुरुस्त रखना मुमकिन नहीं रहता। घर का माहौल उस वक्त दुरुस्त रहता है जब तकवा को, तहारत को, परहेजगारी को, उम्दा अखलाक को, उम्दा अतवार को, अच्छे नजरियात, सुथरे मिजाज, घरदारी के माहौल को जब पेश नजर रखा जाता है फिर हालात कुछ और तरह के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये चीजें देखी नहीं जाती, इस पर गौर नहीं किया जाता। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कहता हूँ, ये बात जरूरी है, इस पर आपने गौर करना है। लोग दीनदार हों, दीनदार नजर ना आते हों, थोड़ी सी उस पर गौर कर लें। दीनदारी का लेबल ना हो, अंदर दीनदारी मौजूद हो, सिर्फ बार बोर्ड ना वेजा हो,
اس کے اندر باقاعدہ تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو، رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔ پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی اچھی باتیں کروں، عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر، میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ، تمہاری طبیعت گھر میں لگے، تمہارا گھر سجدے سے آباد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں۔ خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں، آپ عمل کریں۔ آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی۔ آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے۔ اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا تو بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے۔ اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی۔ گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے ہیں، آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے، تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ جہاں رب کی یاد ہوتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں رب کو پکارا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ گھر زندوں کا ہے۔ اور جہاں سویرے سارے سوئے ہیں، رات کو اعلیٰ کھانا کھایا، انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں آرام کیا، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا گھر ہے؟ یہ تو مردوں کا گھر ہے، یہ کوئی زندوں کا گھر ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی اور جہاں نہیں کی جاتی۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا۔ اور پھر ایک اور بات، جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھائی لے کے لوٹتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نا ایک بہانہ آج کل بنا لیا گیا ہے کہ اچھے لوگ ملتے نہیں۔ بھئی ہم لوگ نا اچھے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آہستہ آہستہ معاذ اللہ معصوم لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ ملے جس میں غلطی کوئی نہ ہو، جس میں بالکل غلطیاں ہو وہ شیطان ہوتا ہے، اور جس میں بالکل نیکیاں ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوں لیکن خیر کا غلبہ ہو وہی تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے، مجھے جی کو بندہ نہیں ملا ساری زندگی، نہیں آپ بندہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو معاذ اللہ معصوم عن الخطا ڈھونڈ رہے تھے، وہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھنی چاہیے تھی جہاں سے کچھ خیر مل رہی تھی وہاں فوراً حاصل کر لیتے،
जहां से कोई अच्छाई मिल रही थी वहां से फौरन हासिल कर लेते। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्गान दीन, उनसे लोगों ने खैर पाया है, उनकी जिंदगियों को डिस्कस नहीं किया। हमारा ये माहौल बन गया कि हमने एक दूसरे को डिस्कस किया है और रज के किया है, लेकिन कहीं से खैर मिलती थी तो वो खैर हासिल है। हमारे जिम्मे तो ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मेरास है, जहां से तुम्हें खैर मुयस्सर आती है अपने हिस्से की समेटो, उस पर अमल करो। हमने क्या किया, हमने वो बंदे ने खैर दी थी, फिर हमने टटोलना शुरू किया, फिर हमने थर्मामीटर लगाया और अपना अपना क्राइटेरिया, अपना अपना मेयार बना के लोगों को तोला। नतीजा क्या निकला, सारी जिंदगी तोलते नापते गुजर गई। खैर पाने वाले खैर पा के चले भी गए, नसीहत लेने वाले नसीहत लेके चले भी गए, जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल कर भी लिया, और कुछ ऐसे थे बेचारे सारी जिंदगी टटोलते ही रहे, सारी जिंदगी तय ही करते रहे, सारी जिंदगी उन्होंने। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा जी मैंने दुनिया देखी है, मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आया, और अब आपकी शोहरत सुनिए तो मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ। तो हजरत किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह वो बड़ी थोड़ी बातें करते थे, और जो करते थे वो कमाल करते थे। वो फरमाने लगे आप खाना खाएं, फकीर के लायक को हुक्म हो तो करें, बाकी चूंकि आपने काफी दुनिया देखी है तो वो जितने आप देख आए हैं मैं उन सब से ज्यादा गुनहगार हूँ। लिहाजा अगर आप इतने लोगों को देखने के बाद यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि हम तो उन सब से छोटे हैं, हमारा ये मियार है, ये आजिज़ी, ये इनकिसारी, ये दर्द। उस शख्स को अगला सवाल करने का मौका ही ना मिला। कहने लगा आप मुझे बैत फरमा लें, तो कहने लगे नहीं ना, इतनी तनकीदी नजरें और इतना गहरा मुताला, थोड़े अरसे के बाद आप परेशान रहने लग जाएंगे। आप जाएं, अभी ढूंढें, अभी तलाश करें, भी आपको वक्त लगेगा, आप थोड़ा घूम लें। जिंदगी में कुछ लोग खैर पा ही नहीं सके, उन्हें अच्छे लोग मिले ही नहीं, हालांकि ये मेरे नबी पाक की उम्मत है। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बड़ी, अगर आपकी समझ में आए तो। ये हुजूर की उम्मत है, कुन तुम खैरा उम्मतिन, ये नबी पाक पर नाज़िल होने वाले कुरान का फैसला है। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से बड़ी जमात, सवाते आजम हमेशा हक पे रहेगी, बड़े लोग हमेशा हक पे रहेंगे। और हुजूर ने फरमाया मेरे दीन पर हमेशा अमल किया जाता रहेगा। तो कुरान और हदीस तो कहते हैं खैर वाले लोग मौजूद होंगे, तो जिसे मिल नहीं रहे, और एक दो चार लोग नहीं, जमात कहा, किताब सुन्नत कह रही है लोग हैं, मिलेंगे, और जिसको मिल नहीं रहे उसका माना यह है कि वो सामने वाले का चेहरा तो साफ कर रहा है पर अपनी ऐनक का शीशा साफ नहीं कर रहा। वो सामने से आईने को तो इल्जाम दे रहा है, लेकिन वो अपने चेहरे से निकाब उतारने को तैयार नहीं है। मंदे बंदे नूं मैं लब्बन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर चाहती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। जो लोग खैर अच्छे लोगों को ढूंढें और अच्छाई से फैज पाएं, उससे फैज हासिल करें। जो लोग भी डिग्रियों पर बहस करते हैं ना, टीचर आए FA के, BA के, MA के, उन्होंने आते ही क्लास में कहा किताबें निकालो भाई। पहले दिन फर्स्ट ईयर की क्लास बैठी है, समझ लें उर्दू के टीचर, किताबें निकालो। तो एक स्टूडेंट साहब उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा सर जी पहले आप ये बताएं कि आपने MA उर्दू किया हुआ है, फिर आप ये बताएं कि MA के बाद आपने B.Ed या M.Ed किया है, फिर ये बताएं कि आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं। अगर ये 3 सवाल स्टूडेंट्स करे तो उस्ताद जवाब दे देगा। हाँ, ऐसे शागिर्द के लिए डंडा सोटा चलाया जा सकता है। भाई तू किताब खोल, तू कौन होता है ये पूछने वाला, तेरा ये काम नहीं। ये मुझसे पूछेगा कॉलेज का प्रिंसिपल, या मुझसे पूछेगा इस इदारे का हेड जो मुझसे बड़ा होगा, उसे मैं डिग्री दिखाऊंगा। तू कौन होता है? तेरे जिम्मे ये आया है कि तू मुझसे पढ़, किताब खोल, मैं तुझे पढ़ाऊं, ये तेरी जिम्मेदारी। मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों ने कहा औलिया की डिग्रियां चेक करेंगे, माज़अल्लाह यहां तक के कहा पहले सहाबा की तारीख देखेंगे, कौन किसके साथ मुशाजरात में था, पहले वो चेक करेंगे, फिर फैज पाएंगे। हमें तो हमारे नबी ने कहा था सहाबी का नजूम, मैंने ये सारे तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं, तुम जिसके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। लेकिन यहाँ लोगों ने कहा हम डिग्रियां देखेंगे। नुकसान क्या हुआ? बेफैज रह गए। नतीजा क्या निकला? पा कुछ नहीं सके। लाजमी तौर पर
रिजल्ट ये बरामद हुआ कि शर ही शर फैल गया, फितना ही फितना हो गया। हमारे जिम्मे तो खैर लेना था, खैर नहीं ली, डिग्रियों पे बहस की, नतीजा गलत बरामद होता है। अपनी मोमिन की गुमशुदा मिरास है हिकमत, जहां से खैर की बात मिले उसे लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप फरमाया करते थे, बस एक काम करना, ला तुजालिसु अहलिल हवा, जो लोग हवाए नफ्स वाले हों, बुरे हों, उनकी मजलिस ना करना, बुरों के पास ना बैठना। हुजूर क्या होगा? फरमाया अगर उनके पास बैठोगे ना तो तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह बीमार हो जाएगी, रूह बीमार होगी, दिल सख्त हो जाए। बुरों की सोबत से अपने आप को बचाना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में खैर वाले। दाता गांज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा तवाफ काबा कर रहा था, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, और वो तवाफ करते करते ना दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को परहेजगार कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। दादा साहब फरमाते मैंने उसका बाजू थाम लिया, मैंने कहा ये क्या दुआ हुई, कोई अपने लिए भी मांग। तो कहते हैं वो कहने लगा, हुजूर अगर मेरे दोस्त नेक हुए तो मैं इंशाल्लाह खुद ब खुद ही हो जाऊंगा, अगर मेरे इर्द गिर्द का माहौल ठीक हुआ तो मुझे भी खैर की तरफ ले जाएंगे। अगर माहौल ठीक हो, दाएं बाएं, हम ये करते हैं कि हम ना कई दफा अपनी आग बुझाते हैं, पड़ोसियों की बुझाने की कोशिश है। मेरे अब्बा जी पता क्या कहा करते थे, वो कहते सन पुत्र जे गुआंढियां दी अग ना बुझाइए ते अपने घर भी आ जाती। तो पड़ोसी की आग कई दफा इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर वो जलती रही तो हमारे घर भी। अपने माहौल को ठीक करना चाहिए, इर्द गिर्द के सारे माहौल, क्योंकि माहौल ठीक रहता है तो उसमें रहने वाले बच्चे, उसके अंदर बसने वाले लोग, ये भी ठीक रहते हैं। और अगर माहौल बिगड़ जाए फिर सारा कुछ बिगड़ जाता है। अपनी मजालस को उम्दा करें। दोस्तों के माहौल में ना एक दोस्त रिवाज डाले कि यार ठीक है गपशप बड़ी हो गई। मेरे पास हुजूर का एक फरमान है, ये देखो मैं मोबाइल में लेके आया हूं, अगर मुझे 2 मिनट दो तो मैं अपने करीम की एक हदीस ना तुम्हें सुनाऊं। थोड़ा सा ताना देंगे, थोड़ा सा कहेंगे बह जा तो एडा मौलवी, पता है जितना तो नेक है, थोड़ा सा कहेंगे, लेकिन ये 2-4 मिनट के लिए होगा। और हुजूर की बंदा हदीस सुनाए और फिर सरकार का फैज हासिल ना हो, फिर अल्लाह की मदद ना आए। थोड़ा सा ना माहौल बनाया जाए जहां लोग मेहनत करके जद्दोजहद करके ये काम करते हैं ना कि चल यार तू मरी तेरा खर्चा मैं दूंगा, तो वहां अगर थोड़ी सी कोशिश ये भी कर ली जाए कि यार मेरे पास सवारी है, चल दोनों इकट्ठे मस्जिद चलते। अपने माहौल में तकवा लाया जाए, सालिहियत लाई जाए, इर्द गिर्द के माहौल को अल्लाह रसूल की बातों से आरास्ता किया जाए, खैर बांटने की कोशिश की जाए। मैं देखता हूं तलख तलख तबीयतें हैं, परेशान परेशान लोग हैं, रज के सोए हैं, रज के खाया है, और अच्छी जगह पे अल्लाह ने रहने का मौका दिया है, लेकिन तबीयत को करार नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस्म सैर हो गया, रूह प्यासी है, बातन तड़पता है, उसके अंदर भूख है, दर्द है। जब हम खैर वाली मजालस बर्पा करेंगे, वो सहाबा की महफिलें जहाँ इल्मी बातें होती थी, जहाँ खैर की गुफ्तगू होती थी, जहाँ हजरत उमर फारूक के गिर्द बहुत सारे सहाबा बैठे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आप अक्सर करीब बिठाया करते थे। फरमाने लगे यार मेरा दिल करता है कुरान मजीद की एक सूरा है उसकी तफसीर बयान की जाए। मैं भी अपने फहम के मुताबिक कुछ कहता हूँ, हजरत उमर जैसे लोग, अंदाज कितना आजिज़ी वाला है, मैं भी अपने इल्म के मुताबिक बात करता हूँ, सारे राय दो। बाज लोगों का ख्याल था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ज्यादा आगे क्यों बिठाते हैं, इतने इतने किबार सहाबा की मौजूदगी। हजरत उमर ने सूरह नसर तिलावत की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आपने भी कुछ तफसीर बयान की, कुछ बाकी लोगों ने भी बयान की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जवान थे, 15-16 साल उम्र थी। फरमाया आप भी कोई तफसीर बयान करें कि अल्लाह की मदद आ गई, फिर फतह हासिल हो गई, फिर आप देखेंगे लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो रहे हैं, इसकी तफसीर आप भी बयान करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पहले ठंडी आह भरी, फिर बात कहने से पहले आंसू आए, फिर फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन
اس آیت میں نبی پاک کے وصال ظاہری کی خبر دی گئی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ اب حضور کے وصال کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ جب فتح ہو گئی ہے، جب فوجوں کی فوجیں لوگ دین میں آ گئے ہیں، تو اب رب نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی حمد کریں۔ یہ حضور کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ بھی روئے، حضرت عمر بھی روئے، عبداللہ ابن عباس بھی روئے، بس وہ رونا ہی تھا کہ محفل کو نیا رنگ مل گیا، اس ماحول کا حسن نور علی نور ہو گیا۔ یہ کیفیات پیدا ہوں، یہ ماحول ہمارے ہاں بنے، اور یہ بن سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ہم لے کے آئیں۔ کوئی آج یار میں نے یہ خیر کی بات سنی ہے یہ، اور اگر جواب میں کبھی پتر بھی کہہ دے ابا جی آپ نے سنی ہے تو میں نے بھی ایک سنی ہے، میں سناؤں؟ ہمارے ہاں گھروں میں آج بھی بحث ہی ہوتی ہے دین پر، بحث نہیں کرنے کا کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، پھر ایک خیر کی بات ادھر سے آئے، اور جہاں دین کی بات اس خوبصورتی سے ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، وہاں دل نرم ہوگا، وہاں محبتوں کو فروغ ہوگا۔ علمی مجالس میں وقت دیا جائے، خیر کی جگہوں پہ ہم جا کے بیٹھیں، ہم اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم حکمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پرانے لوگ جو تھے وہ بچوں کو کہتے تھے بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کرو، نانا کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں وہاں سے اچھی بات ملے گی۔ وہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بزرگوں سے تم باتیں سیکھا کرو، اس لیے کہ وہ نا تجربات کی قیمت ادا کر چکے ہیں، انہوں نے قیمت دے کے تجربہ کیا ہے، پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے ان سے خیر سیکھ لو، تمہیں تجربے کی قیمت دیے بغیر تجربہ نصیب ہو جائے گا، تمہیں تجربے کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، خود بخود تمہیں تجربہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول میں صالحیت پیدا فرمائے۔